වෙනත් පළාත්වල දුෂ්කර්මාන්තය කෙසේ වන්නේදැයි සොයා බැලීම සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා ප්‍රමුඛව අප සියලු දෙනා යාපනය පළාතේ අධ්‍යයන චාරිකාවක යෙදුණා. සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ කියලා වෙනසක් නැහැ. පළාතේ සියලු ජනතාව සහෝදරත්වයෙන් සහයෝගයෙන් සිය වගා කටයුතු වල නිරත වන ආකාරයක් දකින්න ලැබුණා. මේ ගමනේදී යාපනය පුස්කරම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අපට විශාල සහයෝගයක් ලැබුණා. ඒ වගේම අපිට අදාළ ප්‍රදේශවල ජනතාව සහ වගා ක්ෂේත්‍රවල ගොවීන් හා සහසම්බන්ධතාව ගොඩනැංවීම සඳහා තාක්ෂණ නිලධාරී කේ රුබාකන් මහතාගේ උපකාරය විශාල පිටුහලක් වුණා. දැන් අපි යනවා යාපනයේ මිදිවගාව බලන්න. පිටින් එන පිරිස් වලට මිදිවතු වලට ඇතුල් වෙන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ගොවීන් කැමති නැහැ එයාලගේ වගා බිම් වෙන පිරිස් වලට පෙන්වන්න. රුබාකාන් මහතාගේ සහයෝගය නිසා අපිට මිදිවත් එකට යන්න අවසර ලැබුණා. ඔන්න බලන්න යාපනයේ මිදි සල්සාරයි නේද? මිදි පොකුරු හැමතැනම ආසෙ තුනට වැඩක් නැහැ. කැඩීම, කෑම, තහනම්. අපි ඒ නියෝගයේ අකුරටම පිළිපැද්දා. අපේ කාර්යාලයේ තාහිර් මහතාගේ උපකාරය ඇතිව අපි ඒ මිදි ගොවීන් එක්ක කතා කළා. ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? මිදි වගාවක් කරන්න හිතනවද? ලේසි නෑ වැඩි. මහන්සි වෙලා කරගත්තොත් ජීවිතේ ගොඩදා ගන්න පුළුවන්. උත්සාහ කරලා බලන්න. මොන් අඩි 3ක වලක් කපලා ඊට පස්සේ කොහොඹ කොළ දවල් දාලා තියෙන්නේ මේ පසට. කාර්යානදල් වරාද මට එලම් போடலாம் இல்லையா? වේයන්ගෙන් මේ ආරක්ෂා වෙන්න තමයි කොහොඹ කොළ දාන්නේ. அதை போட்டுட்டு இப்போ 10ஆம் மாதம் போடுவோம். இந்த வருஷம் 10ஆம் மாதம் போட்டோம்னா கிறிஸ்மஸுக்கு கண்டு வைப்போம் 12ஆம் மாதம். මේ මාසේ 10 මාසේ දානවලු මේ කොළ. ඊට පස්සේ ක්‍රිස්මස් වලට පැල හිටවනවා. ஜனவரி பிப்ரவரி மட்டும் கண்டு வைப்பினோம். நாங்கள் டிசம்பர் 25 தான் அப்பாண்ட காலத்துல இருந்தே அப்படித்தான். டிசம்பர் 20 கிறிஸ்மஸ் அன்று கண்டு வைப்போம். ක්‍රිස්මස් දවසට යාලගේ අර තාත්තලගේ සීයන් කාලේ නම් තමයි මුදේ දිනෙන් තමයි තියන්නේ. ජනවාරි පෙබ්‍රවාරි වෙනකන් තියන්න පුළුවන්. ஏனண்டா அது வந்து பிறகு என்னடா ஜனவரி பிப்ரவரி கண்டு வைக்கிறார்கள் வந்து ஆகஸ்டுக்கு பிறகு தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூனிங் செய்யணும். டிசம்பர்ல செய்கிறார்கள் மே இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ். ஒரு ஆவரேஜான ப்ரைஸ் வந்து கிலோ 900. පළවෙනි අස්වෙන්න යාලගේ කප්පාදු මේ වල වගේ. එන්න මොන කප්පාදු කරත් කරලා මාස දෙක යනකොට මේක ගන්න පුළුවන් නේ. ஆனா கண்டு வச்சதுல இருந்து முதலாவது 1 feet. 1 අඩියෙන් 1 feet. பிறகு இப்படி உண்டு. பிறகு மேல வந்தலணும். 3 கப் ப்ரூனிங் செய்வோம். இது மே மாசத்துக்கு இடையில. මේ වෙනකන් කප්පාදු 3ක් තියෙනවා. ස්ටේජ් 3ක්. சரினா அந்த கண்டு வைரமா வரணும் மாட்டாங்க. ඒ අර මේවා මේ තද වෙන්න ඕන නැත්නම් කෙරනවනේ ඒක තමයි මේ සාමාන්‍ය මුල பிறகு வந்து இதுல ப்ரூனிங் இது 2 இல்ல 3 விடுவோம். දැන් අවුරුදු මම හිතන්නේ இது all plant. சும்மா அப்படி வட்டியை திருப்பி வளர்க்குறோம். இது நியூ பிளான்ட் இல்ல. 3 ப்ரூனிங் செய்வீங்க. இதுல முதலாவது ஒரு අඩියල උண்டு. பிறகு இப்படி உண்டு. பிறகு மேல இதுல உண்டு. මෙතන මේ ප්‍රූනින් 3ක් කරනවා. අඩි එකේ එකයි. ඊට පස්සේ මේ හරිය එකයිනේ. මෙතන එකයි මෙතන එකයි. ඊට පස්සේ මෙතනින් மூன்று இல்ல 2 எங்கட இடவசதிக்கு ஏத்த மாதிரி 3 இல்ல 2 விடுவோம் மேல. பிறகு அதுகளை 20 நாளைக்கு ஒருக்கா அந்த குருத்துகளை வள தூரத்துக்கு ஒருக்கா கிள்ளுவோம். இல்லதான் அந்த சைட் ப்ரூனிங் ඊට පස්සේ දලු இங்க கேட்காதக்கு நான் சொல்றேன். அது எல்லாம் விளங்காதான். பிறகு உங்களோட இது ஃபெர்டிலைசர் இந்த அப்ளிகேஷன் அது இவ்வளவுக்கு வாரத்துக்கு இடையில 3 தரம் ஒரு வீல் ஒரு எரு மாட்டு எரு போட்டுருவோம். 3 தரம் போடுவோம். எல்லாமே அப்படித்தான் செலவு. எல்லா செலவும் அப்படிதான். முதல் மேல இருக்கிற கம்பி எல்லாம் கிலோ 220 rupees. இப்ப 700 rupees කිලෝ 700යි. ඉස්සර නම් මේක 220යි. මේක දැන් මේ කිලෝ 700යි. டபுள் නේ ටේබල් ஃபர்ஸ்ட் இயர் இந்த எங்களுக்கான முதல் மட்டும்தான் வரும். ලාභම් බරා. ෆස්ට් ඉයර් එකේ මුදල් විතරයි අපෝ. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ ඉන්වෙස්ට් එක විතරලු එන්නේ. ලාභයක් නැහැ.
அப்போ ஹார்வெஸ்டிங் எத்தனை தரம் செய்யுங்க இயரில்? வருஷத்துக்கு இது இப்ப பழைய கொடியன்னா 2 தரம் 3 தரம் பட்டுவோம். அந்த தை மாசம் மார்கழி மாசம் 20ஆம் தேதி ஒன்று தொடங்குவோம். தொடங்கி பிறகு பங்குனி மாசம் 2வது பட்டுவோம். பட் அது ரெண்டும் எங்களுக்கு நார்மலா மருந்தடிப்புக்கிறது மட்டும்தான் காய்க்கும். அது பெருசா வராது. மேயில இருந்து ஆகஸ்ட் மட்டும்தான் இப்போ செய்கிற ப்ரூனிங் தான் பெரிய லெவலில் ஈல்டு வரும். அது வந்து பிறகு ஆகஸ்ட்டுக்கு போச்சுன்னா அப்புறம் 12ஆம் மாதம் பழம் வரைக்கும் அது வேண்டாம். மேயில செய்கிறது தான் ஒரு මේවල ප්‍රූන් කරලා ඔගස්ට් වෙනකන් ඉන්න කාලය ගන්න ගෙඩි තමයි හොඳට එනවා. එතකොට මිලකට දෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒක කලින් ප්‍රූන් දෙකක් කරන්න පුළුවන් කරාට ඒක හොඳට හැදෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. පරණ මේ ගහක් නම් සාමාන්‍යයෙන් හාර්වෙස්ටිං 3ක් විතර ගන්න පුළුවන්. කරන්නේ මොනවද මේ අර අලුත් පළවල් නම් අවුරුදු 5 වෙනකන් හොඳට ඊල් දෙනවලු. ඊට පස්සේ අඩුයිද? අවුරුදු 5 පස්සේ. ඔව් මෙයා නම් මොකද කරන්නේ කොහොමද අර ප්ලාන්ට් එක වැඩි කරලා තියනවලු. දැන් 400ක් විතර තියනවලු. අනික මේ 5ක් ඉවරනම හාර්වෙස්ටිං වලට අලුත් රීප්ලේස් කරනවා. නැත්තම් රීජුවනේට් කරනවා කියලා කිව්ව කරනවානේ. දැන් ආයේ මේක කරලා රීප්ලේස්මන්ට් කරනවා. මේක සම්පූර්ණ දැන් මේකේම අවුරුදු 5ක් තමයි திருப்பி முதல்ல இருந்து கிடாங்க வட்டி அப்படி கண்டு வச்சு அப்படி ඊපස්සේ ප්ලේස් එක මාරු කරනවා. දැන් පෙළ 200ක් හිටව තැන දැන් මෙයාලා හිටවල තියෙන 400. ඒ කියන්නේ පෙළ හයි ඩෙන්සිටි වැඩි කරනවා. පළදාව දැන් ගොඩක් කියන්නේ හයි ඩෙන්සිටි නේද? නෝමල් එකට මොනවද? ඒක එතන වැසමන අවුරුදු 35 வருஷமா 35 වෙනකන් තියාගන්න තියරේ පුළුවන්. 35 வருஷம் 35 වෙනකන් මේගොල්ලෝ අර හයි හිල් එක ගන්න ඉන්න අවුරුදු 5න් බය. මේක අය මුංචි ගෙඩි කඩන එහෙම ක්‍රමයක් නෑ 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 බංචකමනේ යන්නේ. ඒක පොඩ සන්දේගේ ෆෝටෝ දෙන්න. රයිට් පොඩි இது இங்க ஹோல்சேல் ටිනින් අවුට් එක කරන තිරින් ඉන්නවල එයා තමයි වෙලා අරන්. ඒක තමයි දෙවැනි එක. රයිට් இது 6ஆம் மாசம் 25ஆம் தேதி வட்டி தான். இது 6ஆம் மாசம் 6ஆம் தேதி. මේක 6 වෙනි මාසෙක අපේ ගාන ඒක තමයි நீங்க எதுல என்ன விட்ற நீங்க ப்ரௌன் பண்றேன்னு சொன்னீங்க. இது எப்படி வந்து இதுல ஓடிக்கொண்டிருக்குமல்ல. இதுல ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதுல வாரம். அவங்களுக்கு கை வேலைக்கு யாரும் இல்லைங்க. வேலை நாங்களும் செய்வோம், வேலையாக்களும் இருக்கும். வேலையாக்கள் நீங்க அது இப்ப இதுல இன்னொருக்கா காய்க்கும் இது. ஆனா காய்ச்சா 12ஆம் மாசம் தான் வரும். அப்படின்னா இந்த முளையல் எல்லாத்தையும் ஒடிப்போம். ஒடிச்சு இது கொண்டு நல்லது இருக்கும். கொண்டு சாப்பாடு இருக்கும். சாப்பாட்டை தட்டி போட்டு இப்படி இதுல முன்னுக்கு இருந்த ஒரு இவ்வளவு தூரம் வைரம் எங்களுக்கு தெரியும் தானே. இந்த வைரம் அதை பார்த்து இப்படி கழிச்ச மாட்டா இதுவும் பூக்கும். ஆனா இது வேஸ்ட். அடிக்கிற மருந்து இருந்த ஒன்றும் பெறாது. என்னடா 12ஆம் மாசம் பழம் வந்தா அதை எடுக்கலாம். மழை தானே புளி பழம் எப்படி இதனாலும் இனிப்பு வராது. அப்ப அந்த பிரச்சனைக்கான இதை செய்ய விரும்புறதில்லை நாங்கள். இப்ப இனி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தாட்டு வட்டி விட்டோம்னா இந்த இலையில முத்தல் இலையில பங்கஸ் பிடிக்கும். அப்படியான இலையில அடுத்த மாசம் பங்கஸ் பிடிக்கும். அதுக்காண்டி இந்த இலையில கழிச்சு வட்டி விடுவோம். මේ වගේ අර ලාජ් දීස්වල ෆංගස් ඇටැක් එක තියෙනවා. ඒකයි අනික ප්‍රූන් කරන්න මෙතන මෙතන මේ අර ரெண்டு இருக்கு என்னென்ன ரெண்டு இருக்கு මෙතන මොනවා ෂූට් එකක් වගේ එනවා. ඒකෙන් ඉතින් இதெல்லாம் நல்லது நல்ல முறை. මේ වගේ එකක් තියාගෙන අනිත් එක කඩනවා. අනික ඩිසැම්බර් වල එනේම බිටර් ටේස්ට් කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ මෙදි තිත්තරහලු. ඒක දෙසැම්බර් මාසේ වහින කාලේට. අනේ ඒනද මල කාලத்தால தான் වහින්න ඉඳා. වහිනවා කියන්නේ මිදි වගාවට හොඳ කාලයක් නෙවෙයි. සමහරව 40ක් ඊල් දෙනේවත් තියනවලු 10වත් තියනවා. කිලෝ 40ක් සාමාන්‍ය 100 சூட்ஸ் இருக்கும் ஒரு மரத்துக்கு. இப்படி இப்படி 100 சூட்ஸ் இருக்கும். අකර මෙයාගේ 400ක් තියෙනවා. ඒකට 400න් වැඩි කියලා තමයි බලන්නේ. என்னன்னு ஒன்றுனா ஒரு மரத்துல වැලකින් 35ක් වගේ 35 වැල් එතකොට වැල් 400ක් තියෙනවා මෙතන. මෙයා කියන්නේ එක ප්ලාන්ට් එකෙන් ෂූට් 100ක් නේ. 100ක් තියෙනවා. இதுக்கு மெகுலு கஹன பேத்துகளை சாமானியம் இது என்னென்ன பொலினேட் ஆகிறது இப்போ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் என்னென்னு சொல்கிறோம் வளர்க்குறதா? இல்லை இல்லை இப்படி இந்த இதாகுது இறக்கடல் நடைஞ்சு பழம் மாறாது. இது வந்து இளவேநீர் காலம் வைகாசியிலேருந்து தொடங்கும் தானே நோமலா கிளைமேட். எல்லா மரங்களும் மருந்து அடிக்கிறீங்களா? அந்த மருந்து அடிக்கிறது குறைவாக இருக்கும் அந்த சீசன். ඒ සීසන් එකේ බේත් ගහන්න එක අඩුයි. එතකොට ආටෝමැටිකලි ඒ කියන්නේ குருவி கூடு கட்டும். முதலாவது குருவி கூடு கட்டும். இரண்டாவது அந்த மாசம் வேற குருவி கூடு கட்ட தொடங்கும். சின்ன சின்ன குருவிகள் எல்லாம் இதுல கூடு கட்டும். இப்ப நாங்க நெட் போட் இருக்கக்கூடிய கட்டுறது இல்ல. அண்ணா குருவிக்கு என்னன்னு சொல்ற? කුරුල්ලු சின்ன சின்ன குருவி. මේකේ උඩ net එක දාලා තියෙනවා නේද? උඩ net එක දාලා තියෙනවා. එනවා. දාලා තියෙන හින්දා ඉතින් அதான் දාලා තියෙන උඩ net එක දාලා තියෙන්නේ. இயற்கை அதான் நேச்சர்.
சின்ன சின்ன குருவிகள் எல்லாம் அந்த பூக்குற சீசன் வேற கூடு கட்டும். අර මල් පිපින්න කාලය ඒ මොනවද Selection keeper. සතා ඇවිල්ලා මෙතන ඇවිල්ලා නෙස්ට් එක හදනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝට තේරෙනවා ඒ කාලේ තමයි මල් පිපෙන්නේ. මල් පිපෙන්නේ. කොබිය කුඩ අපේ ගෙදර වෙලිත් හදනවා කොබිය. ඊනොට මේක இது பந்தல்ல இருந்து 5 அடி தள்ளி போடும். மீட்டர் அடி பக்கம் அவன் வந்து மேலே இருப்பினமாக்கு வேணும் அதுக்கு மேலே இல்ல அதுகள் நடந்து தெரிஞ்சு சில உள்ளுக்கும் பேரு வேறுமா இந்த சின்ன மைனா இந்த இன்னொரு கொண்ட கிளாக்கர்னு சொல்றது தமிழ் அந்த குருவி எல்லாம் அடிக்கிறேன் இல்லை. ஏன்னா அது பெரிய அளவில் சேதம் பெறாம். காகம் அது வந்தால் தான் பிரச்சனை. අපුටන් තමාලු ලොකුම කරදරයක්. අයින ආය තව මොකද්ද පොඩි කුරුළු జాති උන්ගේ குருள் மாதிரி ஒக்கமாவே காணது குருள். அணில் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுறாங்க. ලේනුන්ගේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැලු. සෙට් 3ක් විතර ගහලා තියෙනවාලු. ஆனால் அது காய்ச்சது தான் அந்த வருஷம் பட்டேங்க அப்படி காய்ச்சது. ஆனால் அதுக்கு 4 பரப்புக்கு 1/4 ஏக்கருக்கு 75 லட்சம். එතකොට මේ ඒකර් කාලකට ලක්ෂ 75ක් විතර ලාභයක් ගත්තවලු. සෙට් 3ක් විතර ගහලා දීලා තියෙනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් කිසි කිලෝ එකක් දැන් කීයද මේගොල්ලෝ මෙහෙන් ෆාම් ஒரிஜினல் නේ நம்பர் 1 சார். නම්බර් 1 ஒரிஜினல்ல சும்மா நார்மல் கிட்டா போட்டு නම්බර් 1 නම්බර් 2 මේකේ அண்ணா அண்ணா அந்த அண்ணா போன அந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி எவ்வளவு கொடுக்குற நீங்க அது திராட்சை பழம் இப்ப நார்மலா 100 ரூபாய் போய்க்கும். ஹச்சியா நீ ஃபர்ஸ்ட் ஹச்சியா. குவாலிட்டி செகண்ட் தேர்ட் அப்படி இருக்கா எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க அப்படினா அது அதுல இருந்து 150 ரூபா එකසිය 50 එකසිය දැන් මේක ෆස්ට් ක්වොලිටි මට இல்ல இல்ல ඊට වඩා තියෙනවා හොඳේ அண்ணா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி அந்த நல்லது காட்டுங்க පෙන්නන්න බලන්න හොඳ ෆස්ට් இதே ක්වොලිටි இந்த குலையில இருக்கிற இந்த பழம் மாதிரியே முழு பழமும் இருக்கு. මේ වගේ සේරුම තියෙනවා රයිට් හරි පෙන්නන්න බලන්න එහෙම එක බංච් அப்படி இருக்கு இது அட்வைஸ் எல்லாம் பண்றாங்க டிபார்ட்மெண்ட். නම්බර් 1 එක පෙන්නන්න அவைக்கு தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். அவையும் எங்களுக்கு தருவினோம். ඒ නම්බර් 1 එක පෙන්නන්න කියන්නේ අண்ணா නම්බර් 1 උන්ට කාටද இல்ல இன்னும் 4 வரை இருக்கு. නෑ සර් මේ ඒක තාම කාලේ அப்படியே அந்த புல்லா நிறத்து இருக்கும். உத நாங்க ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்க මේක මේක මොකද නම්බර් 1 මේක තව කල් තියෙනවා ඒක අර ඔක්කොම කල් වෙනවා කළු පාට වගේ එනවා சொல்லுவாங்க கொடுத்தது வந்து பெருசா ஒண்ணும் ஆனா இதுவரைக்கும் 2015ஆம் ஆண்டு வந்துட்டு இதுவரைக்கும் ஃபீல்ட் விசிட் செய்து ஒண்ணான் இருக்கேன். அப்படி விவசாய திணைக்களத்தால வாரதுக்கும் பார்க்கும். ஏன்னா சில பேர் இப்ப நான் 4 வரப்புக்கு எல்லாம் முந்திரியை செய்ய கொடுக்கணும். ஆனா முந்திரியை செய்யறேன் அதுக்கு காசுகளை வண்டி எடுக்கணும். මෙයා කියන්නේ දැන් හොඳ ෆාමර්ස්ලුත් ඉන්නවලු අවුල් වෙච්ච අයත් ඉන්නවලු සමහර අයගේ ෆීල්ඩ් එක නිතරම ගිහින් විසිට් කරලා බලන්නේ කියනවා සමහර අය ඒව කරන්නේ නැහැ ඒ වුණාට සර් මෙහෙම තියෙනවා දැන් අපේ අයත් කියන්නේ දුප්පත් අයට කියන තමයි කියන්නේ හරිද ඇත්තටම එතකොට දුප්පත් අය ෆිනෑන්ෂියලි මැනේජ් කරන්න බැරි එක්කනට කොහොම දුන්නොත් නෑ කොහොම දුන්නත් යා කරන්නේ හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සල්ලිකාරයට அப்ப ஏமாத்துற farmers வந்து திருப்பி எடுக்க மாட்டாங்க. කරන්නේ කියන තමයි නිතරම කරන්නේ එතකොට මේ එයාගේ ෆීල්ඩ් එකේ සමහර ෆාමර්ස් ඉන්නවා සර් ගලක නිකන් ගල් දුන්නොත් දෙන්න සර් කියලා එල්ලනවා හැබැයි ඒකෙන් වැඩේ වෙනවා ගිහින් බලුවොත් ඒක හැබැයි මේ අර දුප්පත් කියලා අපි අර පව් කියලා බලලා දෙනවා ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කරන මනුස්සයෙක් හරියට කරන මනුස්සයෙකුට තමයි අපි නම් කියන්නේ නේද අපි මේක කරලා දෙන්න ඕනේ ඇත්තටම හරියටම කරන කෙනෙක් ආයි ෆීල්ඩ් එක බලුවොත් පෙන්වන්න තත්ත්වය තියෙනවා ඒක තමයි வருஷத்துல ஒரு 2-3 தடவை வந்து பார்த்தா அப்ப அப்படி செய்ய விருப்பம் இல்லாதாக்கெல்லாம் அதை சில வேண்டி போட்டு காசு எடுப்பேன். அவை அடுத்த முறை அந்த இதுக்கு சிஸ்டத்துக்கு போக மாட்டேன். අවුරුදු 2-3ක් විතර බැලුවොත් ලබන පාරේ ඇවිල්ලා බලති ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැත්තම් ආපහු ඒ සිස්ටම් එක මේ ගමනේදී සහයෝගී දැක්වූ යාපනයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට සහ විභාකන් මහතාට වයඹ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ සහ ගමට සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාගේ හදපිරි ස්තුතිය පිරිනමමි. ස්තුතියි.